यूहन्ना दे प्रकाश दी पोथी बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1। यसु मसीह का प्रकाश जिहड़ा परमेश्वर ने अपने दासां नूं विखाउण लई उहनूं दिता, अर्थात वो गल्लां जिहड़ियां छेती होण वालियां हन ते उसने अपने दूत दे हत्थीं भेज के अपने दास यूहन्ना नूं उहदा पता दिता, जिन्हें परमेश्वर के वचन की अते यसु मसीह की साखी अर्थात उन्होंने सबना गल्लां दी जो उन वेख्या साखी दी। धन वो जिहड़ा इस अगम वाक दीआं बाणियां नूं पढ़दा है ते नाले वो जिहड़े सुणदे हन अते जो कुछ उहदे विच लिखिया होया है उहदी पालना करते हैं, क्योंकि समा नेड़े है। लिख समझो ना अगे जो उन्हां सत्तां कलीसियां नूं जिहड़ी आसिया विच हन ओहदी वल्लों जिहड़ा है सी ते जिहड़ा आउण वाला है, किरपा ते शांति तुहानूं होवे। नाले उन्हां सत्तां आत्मावां वल्लों जिहड़े उस दे संघर्षण दे अगे हन, नाले यसु मसीह वल्लों जिहड़ा सच्चा गवाह अते मुर्दियां विच जिठा धरती दे राजां दा हाकम है, ओहदी जिहड़ा साडे नाल प्रेम करदा है, जिन्हें सानू अपने लहू नाल साडे पापां तों छुड़ाया अते उसने सानू एक पातशाही बनाया। असीं उस परमेश्वर अते पिता दे जाजक बणीए। उसे दी महिमा अते पराक्रम जुगो जुग होवे, आमीन। वेखो वो बदलां दे नाल आउंदा है ते हरेक आँख नूं वेखेगी, नाले जिन्हां उस नूं विन्निया सी वो भी वेखणगे। धरती दी सारियां कौमां उहदे लई पिटणगीआं, हाँ आमीन। मैं अल्फा अते मैं ओमेगा हाँ, ये आखना प्रभु परमेश्वर दा है, अर्थात वो जिहड़ा है ते जिहड़ा है सी ते जिहड़ा आउण वाला है ते जिहड़ा शक्तिमान है, सर्व शक्तिमान है। मैं यूहन्ना जो तुहाडा भरा ते तुहाडे नाल रल के उस विता ते राज अते सबर विच है, यसू विच सांझी हाँ। परमेश्वर दे वचन अते यसू दे साखी दे कारण उस टापू विच साम है जिहड़ा पातमुस करके सताउंदा है। मैं प्रभु दे दिन आत्मा विच आया ते अपने पिछे एक तुरी जी दी एक वड्डी आवाज ये कहंदे सुनी भी जो कुछ तू वेखदा है सो एक पोथी विच लिख लै, सत्तां कलीसियां नूं घल देई, अर्थात अफसुस नूं, स्मुरने नूं, परगमुम नूं, थुआतीरे नूं, सारदीस नूं, फिलदिलफिया नूं ते लाउदीकिया नूं। ते मैं उस आवाज नूं जिहड़ी मेरे नाल गल करदी सी वेखण लई भविया तां सोने दे 7 शमानां वेखे। उन्हां शमादानां दे विचकार मनुख दे पुत्र दे न्याय कोई वेख्या, जिहड़ा पैरां तੀਕ दा जामा पहने ते छाती दुआले सोने दी पेटी बन्ने होए सी। उहदा सिर ते वाल चिट्टे ऊन दे न्याय चिट्टे सगों बर्फ दे समान सन ते उहदियां अखां अग वांगू बलदियां सन, अग्नि दी लाट वर्गियां, अते उहदे पैर खालस पित्तल दे न्याय सन, जिहड़ा जाणीदा ओह भट्ठी विच ताया होया है। ते उहदी आवाज़ बाले पाणियां दी घूक वर्गी सी। उन्हें अपने सज्जे हाथ विच 7 तारे लए हुए सन ते उहदे मूँह विचों एक दुधारी तिखी तलवार निकलदी सी अते उहदा मुख अजिहा सी जिवें सूरज अपने डाढे तेज नाल चमकदा होवे। जदों मैं उहनूं वेख्या तां उहदे पैरीं मुर्दे वांगू डਿੱਗ पिया ते उहने अपना सज्जा हत्थ मेरे उत्ते रखिया ते कहा, ना डर, मैं पहला ते मैं ही आखिर हाँ। मैं जिउंदा हाँ, मैं वेख मैं हुण जुगो जुग जिउंदा हाँ। मौत ते पाताल दीआं कुंजियां मेरे कोल हन, इसलिए जो कुछ तैं वेखिया, जो कुछ अते सब कुछ जो इहदे मगरों होण वाला है, तू सारा कुछ लिख छड्ड, अर्थात उन्हां 7 तारियां दा भेद जिहड़े तैं मेरे सज्जे हत्थ उत्ते वेखे हन, अते उन्हां 7 सोने दे शमादानां दा भेद। वो 7 तारे 7 कलीसियां दे दूत हन ते वो 7 शमादान 7 कलीसियावां हन। चैप्टर 2। 7 कलीसियां दी पत्रियां। अफसुस दी कलीसिया दे दूत नूं इउं लिख भी जिन्हें अपने सज्जे हाथ विच 7 तारे फड़े हुए हन ते जिहड़ा 7 सोने दे शमादान दे विचाले फिरदा है, वो ये आखदा है कि मैं तेरे कम्मां नूं ते तेरी मेहनत अते तेरे सबर नूं जाणदा हां, नाले ये जो बुरियां दा तैथों सहारा नहीं हुंदा, जिहड़े अपने आप नूं रसूल दसदे हन पर हैगे नहीं ते उहनां नूं परता के झूठा वेख्या ते तू धीरज रखदा है। मेरे नां दे निमित्त ते सहारा कीता ते तू नहीं थकिया, पर तां भी मैनूं तेरे उत्ते कि गिला है भी तू अपना पहला प्रेम छड्ड बैठा है।
सो चेते कर कि तू कित्थों डिग्गा है ते तौबा कर ते अपने अगले ही काम कर, नहीं तो मैं तेरे कोल आवांगा ते तेरे क्षमादान नूं उहदे थां तो हटा देंगा जे तू तौबा ना कीती। पर तेरे विच इन्ना तां है कि तू निकोलताई दे कम्मां तो सूग करदा है, जिन्हां तो मैं भी सूग करदा हां। जिहदे कंन होण वो सुने भी आत्मा कलीसियावां नूं की आखदा है। जिहड़ा जितण वाला है ਉਹਨੂੰ मैं जीवन के बिरश विच जो परमेश्वर के फिरदौस विच है खाण लई देंगा। समूरने की कलीसिया के दूत नूं इउं लिख भी जिहड़ा पहला अते पिछला है, जिहड़ा मुर्दा है ते फिर जी पिया, ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਿਪਤਾ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਧਨਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਫਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੀ। ਵੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਊਗਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਏ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿਪਤਾ ਹੋਊਗੀ पर तू मरण तक वफादार रहनी। तू मरण तोड़ी वफादार रह तां तेनू जीवन का मुकुट मैं देंगा। जिहदे कंन हन वो सुने भी आत्मा कलीसियावां नूं की आखदा है। जिहड़ा जितण वाला है वो दूजी मौत उहदा कदे कोई विगाड़ नहीं सकेगी, उहदे तो उहदा कदे विगाड़ ना होएगा। पर गुमम दी कलीसिया दे दूत नूं इउं लिख कि जिहदे कोल दुधारी तिखी तलवार है, वो ये आखदा है कि मैं जानदा है कि तू उत्थे वसदा है जिथे शैतान दी गद्दी है अते तू तकड़ाई नाल मेरा नाम फड़ी रखदा है। अते अंतपास जो मेरा गवाह है ते मेरा मातबर जानसी जिहड़ा तुहाडे विच उत्थे मारिया गया जिथे शैतान वसदा है, ਉਹਦੇ ਦਿਨੇ भी तैं मेरी निश्चा तो इनकार नहीं किया। पर तां भी मैनूं तेरे उत्ते थोड़ा बहुत गिला है भी उत्थे तेरे कोल ਉਹ ਹਨ जिन्हें बलियाम की सिक्ख्या धारी हुई है, जिन्हें बलाक नूं सिक्ख्या दिती सी जो इसराइल के वंश के अगे ठेडे लाउण वाली वस्तु सुध सेवे भी वो मूर्तियां दे चढ़ावे खाण ते हरामकारी करन। इसे तरह तेरे कोल वो भी हैं जिन्हां निकोलताई की सिक्ख्या उवें ही धारी है। इसलिए तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे कोल छेती आवांगा ते उन्हां नाल अपने मूँह की तलवार दे नाल लड़ांगा। जिहदे कंन होण वो सुने भी आत्मा कलीसियावां नूं की आखदा है। जिहड़ा जितण वाला है उहनूं मैं गुप्त मन विचों देंगा अते मैं उहनूं एक चिट्टा पत्थर देंगा। उस पत्थर उत्ते एक नाम लिखिया होया है जिन्हों उहदे लैण वाले तो छुट होर कोई नहीं जानदा। थुआतीरे दी कलीसिया दे दूत नूं इउं लिख भी परमेश्वर दा पुत्तर जिहदियां अखियां अग दी लाट वर्गियां हन, अग्नि दी लाट वर्गियां, ਉਹਦੇ पैर खालस पित्तल दे न्यायी हन। ये आखदा है कि मैं तेरे कम्मां नूं, तेरे प्रेम निश्चा सेवा ते सबर नूं जानदा हां, नाल ये भी तेरे पिछले काम पहलियां नालों वध हन। पर तां भी मैनूं तेरे उत्ते गिला है भी तू उस तीवीं ईज वल्लों जिहड़ी अपने आप नूं नबिया करके दसदी है झल्ली जाना है ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਤੇ ਭਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਖਾਣ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਛਾਉਣੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਂ ਜਾਣ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜੋ ਗੁਰਦਿਆਂ ਤੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਚਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਥੁਆਤੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਮ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਹਰਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਣੀ ਚਿਣੀ ਕਰ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਉਹ ਸੁਣੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। 7 ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਪੱਤਰੀਆਂ ਚੈਪਟਰ 3।
ਸਾਰਦੀਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੂਤਿਓ ਇਉਂ ਲਿਖ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 7 ਆਤਮੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਤੇ 7 ਤਾਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਰਦਾ। ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਚੇਤੇ ਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਵਿਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਤੇ ਤੌਬਾ ਕਰ। ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੋਰ ਵਾਂਗੂ ਆਊਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਆ ਪਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਦੀਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਣੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਉਜਲੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਜੋਗ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਂਗਾ। ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਸੁਣੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਦਲਫੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲਿਖ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾਊਦ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਖੋਲਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਬੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੇਖ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੋਚਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵੇਖ, ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖ, ਕਿਸੇ ਇਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਮੁਕਟ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੰਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨਵੀਂ ਜਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਸੁਣੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਲਾਓਦੀਕੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੱਤਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਜਾਂ ਤੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਤੂੰ ਸਟੀਲ ਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਤੱਤਾ ਨਾ ਠੰਡਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਂਗਲ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਜੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਧਨਵਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਅੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਾਲੇ ਪਾ ਲੈਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨੰਗੇਜ ਦੀ ਲੱਜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰਮਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾੜਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਵੀ ਉਦਮੀ ਬਣ ਤੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈ। ਵੇਖ, ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛਕੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਸੁਣੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਗੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਚੈਪਟਰ 4। ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਤੁਰੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਖਾਵਾਂ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ
ਵੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਸੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੁਖਰਾਜ ਤੇ ਅਕੀਕ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਮੇਘ ਧੁਨਕ ਹੈ ਜੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੰਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 24 ਗੱਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ 24 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਟ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੱਗ ਦੇ 7 ਦੀਵੇ ਪਏ ਬਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 7 ਆਤਮੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੌਰ ਵਰਗਾ ਕੱਚ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 4 ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗਿਓਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜੰਤੂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੰਤੂ ਵੈੜਕੇ ਵਰਗਾ, ਤੀਜੇ ਜੰਤੂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਜੰਤੂ ਉੜਦੇ ਹੋਏ ਉਕਾਬ ਵਰਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਜੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ 6-6 ਖੰਭ ਹਨ ਦੁਆਲਿਓਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ 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 ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੰਤੂ ਜਿਹਦੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਮਾਣ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ 24 ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਤੈਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਹੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੈਪਟਰ 5 ਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਨੀਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਵੇਖੀ, ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤੇ 7 ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਲੀ ਦੂਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕੌਣ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਕੋਈ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਰੋ, ਵੇਖ ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਪੋਥੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 7 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ 4 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਜਾਨੋਂ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ 7 ਸਿੰਘ ਤੇ 7 ਅੱਖਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 7 ਆਤਮੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੋਥੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ 4 ਜੰਤੂ ਤੇ 24 ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਰਬਾਬ ਤੇ ਧੂਫ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆਖਦੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੋਥੀ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਗੋਤ, ਭਾਖਿਆ, ਉਮਤ ਤੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਜਾਜਕ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਧਨ, ਬੁੱਧੀ, ਸ਼ਕਤੀ, ਮਾਣ, ਮਹਿਮਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਾਣ, ਮਹਿਮਾ, ਪਰਾਕਰਮ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਹੋਵੇ। 4 ਜਾਨਵਰ ਜੰਤੂ ਬੋਲੇ ਆਮੀਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। 6 ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ 4 ਸਵਾਰ। ਚੈਪਟਰ 6
ਜਦ ਲੇਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 7 ਮੋਹਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 4 ਜੰਤੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਦੀ ਗਰਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਕਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਤਿਹ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ। ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੰਤੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਲਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਸੁਲਾਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸੁੱਟੋ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੂਏ ਨੂੰ ਮਾਰ ਘੱਤਣ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਈ ਗਈ। ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਤੀਜੀ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕੀ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਕੜੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 4 ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਕਣਕ 98 ਦੀ ਸੇਰ ਭਰ ਅਤੇ ਜੌਂ 98 ਦੇ ਦਿਨ ਸਿਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਖ ਰਸ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਕਰੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਜੰਤੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੌਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਚੌਥਾਈ ਉੱਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ, ਕਾਲ ਨਾਲ, ਮਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ। ਜਾਂ ਉਹਨੇ 5ਵੀਂ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਭਰੇ ਸੀ ਵੱਢੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਬਈ ਹੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੋੜੀ ਤੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਦਾ ਵਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਵੱਢੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਲਵੇ। ਜਾਂ ਉਹਨੇ 6ਵੀਂ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਭੂਰੇ ਵਰਗਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਚੰਦਰਮਾ ਲਹੂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜੀਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਝੋਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੱਚੇ ਫਲ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਲੇਟਵੀਂ ਪੋਥੀ ਵਾਂਗੂ ਸਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਹਾੜ ਤੇ ਟਾਪੂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਠਿਕਾਣਿਓਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ, ਅਮੀਰਾਂ, ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ, ਧਨਵਾਨਾਂ, ਬਲਵੰਤਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਗੁਲਾਮ ਅਤੇ ਜਵਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਚਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੈਪਟਰ 7 ਮੋਹਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ। ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ 4 ਕੋਟਾਂ ਉੱਤੇ 4 ਦੂਤ ਖੜੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਜਿਹਨਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ 4 ਪੌਣਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੌਣ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਉੱਠਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ 4 ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗਾ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਗੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,44,000 ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ। ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ 12,000 ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ। ਰੂਬਨ ਦੇ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ 12,000 ਉੱਤੇ, ਗਾਦ ਦੇ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ 12,000 ਉੱਤੇ, ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ 12,000 ਉੱਤੇ, ਨਫਤਾਲੀ ਦੇ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ 12,000 ਉੱਤੇ, ਮਨੱਸ਼ੇ ਦੇ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ 12,000 ਉੱਤੇ, ਸ਼ਿਮੋਨ ਦੇ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ 12,000 ਉੱਤੇ, ਲੇਵੀ ਦੇ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ 12,000 ਉੱਤੇ, ਇਸਾਕਾਰ ਦੇ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ 12,000 ਉੱਤੇ, ਜ਼ਬੂਲੂਨ ਦੇ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ 12,000 ਉੱਤੇ, ਯੂਸਫ ਦੇ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ 12,000 ਉੱਤੇ, ਬਨਿਆਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ 12,000 ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ। ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਗੋਤਾਂ ਤੇ ਉਮਤਾਂ ਤੇ ਭਾਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦੀ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੀ, ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਤੇ 4 ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਹਿਮਾ, ਬੁੱਧ, ਸ਼ੁਕਰ, ਮਾਣ, ਸਮਰੱਥਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਹੋਵੇ ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਕੌਣ ਹਨ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ
ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਲੀਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਣੇਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਫਿਰ ਧਿਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਧੁੱਪ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਜੋ ਲੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਯਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੇ ਸੋਤਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਅੰਜੂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। 7 ਤੁਰੀਆਂ ਚੈਪਟਰ 8। ਤਾਂ 7ਵੀਂ ਮੋਹਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪਚਾਣ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 7 ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਤੁਰੀਆਂ ਪਕੜਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਧੂਫਦਾਨੀ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧੂਫ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਧੁਖਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਧੂਫ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੂਤ ਨੇ ਧੂਫਦਾਨੀ ਲਈ ਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਕੁਝ ਕੁ ਅੱਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 7 ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 7 ਤੁਰੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਰੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰੀ ਵਜਾਈ ਤਾਂ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਗੜੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀ ਗਈ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ 1/3 ਸੜ ਗਈ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ 1/3 ਵੀ ਸੜ ਗਈ ਤੇ ਸਭ ਹਰਾ ਘਾਹ ਸੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਜਿਹਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ 1/3 ਲਹੂ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜਲ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ 1/3 ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ 1/3 ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦੂਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਤੁਰੀ ਵਜਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਤਾਰਾ ਮਸ਼ਾਲ ਵਾਂਗੂ ਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ 1/3 ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੁੰਬਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਗਦੌਣਾ ਕਰਕੇ ਆਖੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ 1/3 ਨਗਦੌਣੇ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਕੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਬਹੁਤੇ ਆਦਮੀ ਮਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਨੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾਈ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ 1/3 ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ 1/3 ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ 1/3 ਮਾਰੀ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1/3 ਹਨੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੀ 1/3 ਚਾਨਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਤ ਦੀ ਵੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਕਾਬ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹਾਏ 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 ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ 3 ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਤੁਰੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਅਤੇ ਸਲਾ ਟਿੱਡੀ ਚੈਪਟਰ 9। 5ਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਦੇ ਖੂਹ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਦੇ ਖੂਹ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਵੱਡੇ ਭੱਠੇ ਦੇ ਧੂਏ ਵਾਂਗੂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉਸ ਧੂਏ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਪਵਨ ਦੋਨੋਂ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਧੂਏ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਲਾ ਦੇ ਟਿੱਡੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ 8 ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਘਾਹ ਦਾ, ਨਾ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰਨਾ, ਨਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਸਗੋਂ ਬਈ ਇਹ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਪੀੜ ਸਹਿਣ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੀੜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਠੂਹਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਦਿਨ ਹੀ ਆਦਮੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭਾਲਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ। ਮਰਨ ਨੂੰ ਲੋਚਣਗੇ ਤੇ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੱਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਿੱਡਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਟ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਬੰਦਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਘੂਕ ਤੇ ਰੱਥਾਂ ਸਗੋਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖੜਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਅਠੋਇਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਹੈ ਵੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰਨ
ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਬਦੋਨ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਪੋਲੋਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਅਜੇ 2 ਅਫਸੋਸ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਛੇਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਉਹਦੇ 4 ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਛੇਵੇਂ ਦੂਤ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਰੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 4 ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਫਰਾਤ ਉੱਤੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਹਨ ਖੋਲ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰੇ ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਘੜੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਵਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ 1/3 ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਘੋੜ ਚੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਆਗਨ ਅਤੇ ਨੀਲਮ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਤੇ ਗੰਧਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਤੇ ਗੰਧਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 3 ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ 1/3 ਜਾਨੋਂ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਬਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਛਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਸਪਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਬਵਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਪਿੱਤਲ ਪੱਥਰ ਤੇ ਕਾਠ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਵੇਖ ਨਾ ਸੁਣ ਤੇ ਨਾ ਤੁਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਦੂਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਯਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ। ਚੈਪਟਰ 10 ਛੋਟੀ ਪੋਥੀ ਕੌੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲੀ ਦੂਤ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਪਹਿਨੀ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮੇਘ ਧੁਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਅਗਨ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਗੱਜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤਾਂ 7 ਬੱਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ 7 ਗਰਜਾਂ ਬੋਲ ਹਟੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਇਹ ਆਖਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ 7 ਗਰਜਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਖੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਵੀ ਹੋਰ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ 7ਵੇਂ ਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਦੇਣੀ ਜੋ ਤੁਰੀ ਵਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੇਤ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਲੈ, ਉਸ ਦੂਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੂਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਛੋਟੀ ਪੋਥੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੌੜਿਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਦੂਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਕੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੌਮਾਂ ਭਾਖਿਆ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਬੂਵਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਾਮਵਾਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੈਪਟਰ 11 ਤਾਂ ਡੰਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਕਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉੱਠ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ 2 ਗਵਾਹ। ਤਾਂ ਡੰਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਕਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉੱਠ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਿਣ ਲੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਕਲੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਣੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨੂੰ 42 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤਾੜਨਗੀਆਂ।
मैं अपने दोनों गवाहां नूं ये दान करांगा भी वो तप्पड़ पैनी 1260 दिन अगंमवास करनगे। ये ਉਹ 2 जैतून ਦੇ रुख ਅਤੇ 2 क्षमादान ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹੋਂ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਕਾਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਰਖਾ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤੇ ਜਦ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਗਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨ। ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਖੀ ਭਰ ਹਟਣਗੇ ਤਦ ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਉਸ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਵਿਧ ਨਾਲ ਸਦੋਮ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਕਰਕੇ ਸਦਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮਤਾਂ ਗੁੱਤਾਂ ਭਾਖਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਨੂੰ 3.5 ਦਿਨ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਣਗੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰਨਗੇ ਮਗਨ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਸੁਗਾਤਾਂ ਭੇਜ ਘੱਲਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਖਿਆ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 3.5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਸੇ ਘੜੀ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਨਗਰੀ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਢਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਭੁਚਾਲ ਨਾਲ 7000 ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਡਹਿਲ ਗਏ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦੂਜਾ ਅਫਸੋਸ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਤੀਜਾ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਦੇਣੀ ਝੱਬਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾਈ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦੇ ਆਈ, ਜਗਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ 24 ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਰ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਕੌਮਾਂ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਣ ਪਿਆ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਪਹੁੰਚਾ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭੈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕੀ ਛੋਟੇ ਕੀ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖੋਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਦਿਸ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੜੇ ਪਏ। ਚੈਪਟਰ 12 ਔਰਤ ਅਤੇ ਲਾਲ ਅਜਗਰ। ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਸਿਆ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ 12 ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਟ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪੀੜਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਸਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਰਾ ਲਾਲ ਅਜਗਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 7 ਸਿਰ ਅਤੇ 10 ਸਿੰਗ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ 7 ਮੁਕਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਛ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ 1/3 ਨੂੰ ਵਲੇਟ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਜਗਰ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਣਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਾ ਖਲੋਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਣੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੱਜ ਲਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਨਰਬਾਲ ਜਣੀ ਜਿਹਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਨੱਸ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ 1260 ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਪਿਰਤਪਾਲ ਹੋਵੇ।
ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਮਿਕਾਇਲ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੂਤ ਅਜਗਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਅਜਗਰ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੂਤ ਵੀ ਲੜੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਥਾਂ ਲੱਭਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਜਗਰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਇਬਲੀਸ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਆਕਾਸ਼ੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਸ ਅਜਗਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਉਹ ਮਗਰ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡਾ ਜਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਕਾਬ ਦੇ 2 ਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਡ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਚ ਕੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ 2 ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪਿਰਸਪਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਪ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੁੜਾ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਜਗਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕੋ ਵਗਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਭਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਬਰੇਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਖਲੋਤਾ। ਚੈਪਟਰ 13 2 ਦਰਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ 10 ਸਿੰਘ ਅਤੇ 7 ਸਿਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ 10 ਮੁਕਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਵਰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਰਿੱਛ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਗਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਅਖਤਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਦਾ ਘਾਵ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਾਰੀ ਸੱਟ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਤੁਲ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੁਫਰ ਬਕਣ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ 42 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਫਰ ਬਕਣ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਕੁਫਰ ਬੱਕੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇ। ਹਰੇਕ ਗੋਤ, ਉਮਰ, ਭਾਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਭੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਅਰਥਾਤ ਹਰੇਕ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਸੁਣੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸੀਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 2 ਸਿੰਘ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਗਰ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਾਰੀ ਸੱਟ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੋੜੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਵਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਉਹ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ, ਧਨੀਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਆਜ਼ਾਦਾਂ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਅਥਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਨਿਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਾਗ ਅਰਥਾਤ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਅੰਗ ਗਿਣ ਲਵੇ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਗ ਹੈ 666 ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਾਢੀ ਚੈਪਟਰ 14। ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਲੇਲਾ ਸਿਓਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1,44,000 ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਘੂਕ ਜਿਹੀ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੜਕ ਦੇ ਖੜਾਕ ਜਿਹੀ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਉਹ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਚੌਹਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 1,44,000 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਹੋਏ ਸਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੀਤ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਆਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੇਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਦੀਕ ਕਾਲ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਿਆਂ ਡਿੱਠਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਅਤੇ ਗੋਤ ਅਤੇ ਭਾਖਿਆ ਅਤੇ ਉਮਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਡਾਈ ਕਰੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਪੁੱਜਾ। ਜਿਹਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੋਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਢਹਿ ਜਾ ਬਾਬੁਲ, ਢਹਿ ਪਈ ਬਾਬੁਲ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਢਹਿ ਪਈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮਹਿ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੀਜਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੂਤ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਇਆ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮਹਿ ਵੀ ਪੀਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਨਖਾਲਸ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਨਾਲ ਕਸ਼ਟ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਉੱਠਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਦਾਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਦੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈ, ਧੰਨ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਗੇ। ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਬੱਦਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੱਦਲ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁਕਟ ਪਹਿਨੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਦਾਤੀ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਦਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਦਾਤੀ ਫੇਰ ਕੇ ਵੱਢ ਸੁੱਟ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਵੱਢਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਦ ਜਿਹੜਾ ਬੱਦਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਤੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੇਰੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਢੀ ਗਈ
ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਉਸ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਦਾਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਜਗਵੇਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਿੱਖੀ ਦਾਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਿੱਖੀ ਦਾਤੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬੇਲ ਦੀਆਂ ਗੁੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਲੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਗੂਰ ਡਾਢੇ ਪੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਤੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੇਰੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ ਵੱਢ ਲਈ ਅਤੇ ਚੁਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰੋਧ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੁਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੁਬੱਚਾ ਨਗਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਤਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਥੜ ਤੇ ਉਹ ਚੁਬੱਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਤੋੜੀ ਕੋਈ 150 ਕੋਹਾਂ ਮੀਲ ਤੱਕ ਲਹੂ ਵਗਿਆ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ 7 ਕਟੋਰੇ ਚੈਪਟਰ 15। ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਵੇਖਿਆ, ਅਰਥਾਤ 7 ਦੂਤ 7 ਬਵਨ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੇਕੜ ਲੀਆਂ ਹਨ। 7 ਦੂਤ 7 ਬਵਾਵਾਂ ਲਈ ਖਲੋਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਖਰੀ ਦੀਆਂ ਬਵਾਵਾਂ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਣੋ ਕੱਚ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਬਾਬ ਫੜੀ ਕੱਚ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੋਲ ਖੜੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ 7 ਕਟੋਰੇ ਚੈਪਟਰ 15। ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਦੇਖਿਆ, ਅਰਥਾਤ 7 ਦੂਤ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਖਿਰਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਣੋ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਰਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਬਾਬ ਫੜੀ ਕੱਚ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੋਲ ਖੜੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦਾ ਗੀਤ ਅਤੇ ਲੀਲੇ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਉਂ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਚਰਜ ਹਨ ਤੇਰੇ ਕੰਮ, ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਥਾਰਥ ਅਤੇ ਸੱਚ ਹਨ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਥੋਂ ਕੌਣ ਨਾ ਡਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਖੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਹੈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ, ਤੇ 7 ਦੂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 7 ਬਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਸਾਫ਼ ਤੇ ਚਮਕਦੀ ਕਤਾਨ ਪਹਿਨੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਛਾਤੀ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 7 ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ 7 ਕਟੋਰੇ ਪਕੜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੇਜ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਹੈਕਲ ਧੂਏ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ 7 ਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਬਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ 7 ਕਟੋਰੇ ਚੈਪਟਰ 16। ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ 7 ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ 7 ਕਟੋਰੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਲੱਦ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਲੱਦ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਦਾਗ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਬੁਰਾ ਡਾਢਾ ਘਾਉ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਉਲੱਦ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਲਹੂ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮਰ ਗਈ। ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁੰਬਾਂ ਉੱਤੇ ਉਲੱਦ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਲਹੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ, ਤੂੰ ਜੋ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਜੋ ਸਹਿ, ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਆਂ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਵਗਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਲਹੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਯਥਾਰਥ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਸੂਰਜ ਉੱਤੇ ਉਲੱਦ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਝੁਲਸੇ, ਆਦਮੀ ਵੱਡੀ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਝੁਲਸੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਵਾਂ ਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੁਫਰ ਬਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਤੌਬਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਵਾਂ ਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕੁਫਰ ਬਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਤੌਬਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। ਪੰਜਵੇਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਉਲਾਦ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਚੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਘਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਰਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਕੁਫਰ ਬਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਛੇਵੇਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਉਸੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਫਰਾਤ ਉੱਤੇ ਉਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਗਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਡੱਡੂਆਂ ਜਿਹੇ 3 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨਿਕਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਆਤਮੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਚੋਰ ਵਾਂਗੂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨੰਗਾ ਨਾ ਫਿਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਵਿਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਨੀ ਭਾਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਰਮ ਗਿਦੋਨ ਕਰਕੇ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਭਾਰਾ ਭੂਚਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਦੇ 3 ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਨਗਰ ਢਹਿ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਬਾਬੁਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਚੇਤੇ ਆਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਤ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮੈਅ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਟਾਪੂ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਆਦਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣੀ ਦਾ ਮਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਬਵਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਕੁਫਰ ਬਕਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਵਾ ਡਾਢੀ ਕਰੜੀ ਹੈ। ਬਾਬਲ ਉੱਤੇ ਲੇਲੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਚੈਪਟਰ 17। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 7 ਦੂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 7 ਕਟੋਰੇ ਹਨ ਇੱਕ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਰੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਵੱਡੀ ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉਹਦੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੀ ਮੈਅ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਰਮਚੀ ਰੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਫਰ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 7 ਸਿਰ ਅਤੇ 10 ਸਿੰਘ ਸਨ, ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਬੈਂਗਣੀ ਤੇ ਕਿਰਮਚੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਨੇ, ਮੋਤੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭੇਤ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਬਾਬੁਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਡਾਢਾ ਅਚਰਜ ਹੋ ਕੇ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਦੂਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਕਾਹਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਦਰਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 7 ਸਿਰ ਅਤੇ 10 ਸਿੰਘ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੋ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਗਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਚਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ 7 ਸਿਰ 7 ਟਿੱਲੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 7 ਰਾਜੇ ਵੀ ਹਨ। 5 ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਆਪ ਵੀ 8ਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਵਿੱਚੋਂ
ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ 10 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਤੈਂ ਵੇਖੇ ਉਹ 10 ਰਾਜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ 10 ਦਰਿੰਦੇ ਪਰ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਾਤਬਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਤੈਂ ਵੇਖੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਜਰੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਭਾਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਉਸ ਕੰਜਰੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਸੁੱਟਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਮਤ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋ ਲੈਣ। ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਜੋ ਤੈਂ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਲ ਬਰਬਾਦੀ ਚੈਪਟਰ 18। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਦਾ ਵੱਡਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਚਾਨਣੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਾਢੀ ਉੱਚੀ ਹਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਢਹਿ ਪਈ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਬਾਬਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਢਹਿ ਪਈ ਤੇ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅੱਡਾ, ਹਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਰ ਘਿਨੌਣੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਅੱਡਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮੈਹ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਜਨਾ ਕੀਤਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤਰਾਤਰੀ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਧਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੋਗੇ, ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਪੜ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੁਧਰਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਵਰਤਿਆ ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਣਾ ਬਦਲਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਲਾ ਉਹਨੇ ਭਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੂਣਾ ਭਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕੀਤਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੋਗ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਹੋ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਧਵਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਸੋਗ ਵੇਖਾਂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਵਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਸੋਗ ਅਤੇ ਕਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਸਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਲਵੰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਾਰਨ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਸੜਨ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਵੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਦੂਰ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖਣਗੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਹੇ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਗਰੀ ਬਾਬੁਲ, ਇਹ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਵੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਅਤੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਮਾਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਮੋਤੀਆਂ ਤੇ ਕਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਬੈਂਗਣੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਤੇ ਕਿਰਮਚੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸੁਗੰਧ ਵਾਲੀ ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਤੇ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕਾਠ, ਪਿੱਤਲ, ਲੋਹੇ ਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਦਾਲ ਚੀਨੀ, ਮਸਾਲੇ, ਧੂਪ, ਮੁਰ, ਲੁਬਾਨ, ਮੈਅ, ਤੇਲ, ਮੈਦਾ, ਕਣਕ, ਡੰਗਰ, ਭੇਡਾਂ, ਘੋੜੇ, ਰੱਥ, ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਫਲ ਤੇਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਥੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭੜਕੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਭਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਦੂਰ ਖਲੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਕਰਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਣਗੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਤਾਨ, ਬੈਂਗਣੀ ਤੇ ਕਿਰਮਚੀ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਇੱਕੋ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਮਲਾਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਫਿਰਦਾ
ਅਤੇ ਮਲਾਹ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਰੋਜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਦੂਰ ਖਲਾ ਜਾ ਖਲੋਤੇ ਸਭੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੜਨ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਉੱਠੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇ ਪਾਈ ਅਤੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਕਰਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਸ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਉਸ ਤਾਂਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੇ ਸੁਰਗ ਸੰਤੋ ਰਸੂਲੋ ਤੇ ਨਬੀਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਲੀ ਦੂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਵੱਡੇ ਖਰਾਸ ਦੇ ਜਿਹਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਬਾਬੁਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਡਿੱਗੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਰਬਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਗਵਈਆਂ ਦੀ ਵੰਝਲੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੀ ਫੂਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਭੇਗਾ। ਚੱਕੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਚਮਕੇਗੀ। ਲਾੜੀ ਤੇ ਲਾੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇਰੇ ਵਪਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰਮਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਾਲੇ ਨਬੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਫਾਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਵਾਰ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਚੈਪਟਰ 19। ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੁਕਤੀ, ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਵੱਡੀ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਧੂੰਆਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪਿਆ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 24 ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ 4 ਜਾਨਵਰ ਜੰਤੂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਘਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਨਿਕਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭੇ ਉਹ ਦਿਓ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭੇ ਉਹਦੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਛੋਟੇ ਕੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਭੈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਭੇ ਉਹਦੇ ਦੱਸੋ ਨੌਕਰੋ ਕੀ ਵੱਡੇ ਕੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਭੈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੀ ਤੇ ਬੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੀ ਤੇ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਡਾਢੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਭੜਕੀਲੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਤਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਕਤਾਨ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਧਰਮੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਲਿਖ ਵੀ ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦਾਵਤ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੁੱਕਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਰ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਸਤਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਛਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਡ ਆਫ ਗॉड। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੀ ਨੁਕਰਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਬਈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਅਤ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮਹਿ ਦੇ ਚੁਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਸਤਰ ਉੱਤੇ
ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਭਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਹਨ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਚੱਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਾਵਤ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ, ਮਹਾਬਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸ, ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ, ਕੀ ਆਜ਼ਾਦਾਂ ਕੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਕੀ ਛੋਟੇ ਕੀ ਵੱਡੇ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਛਕੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਵੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਦਾਗ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੰਧਕ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਰੱਜ ਗਏ। ਆਖਰੀ ਨਿਆਂ ਚੈਪਟਰ 20। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਗਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸੱਪ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਬਲੀਸ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਪਕੜਿਆ ਤੇ 1000 ਵਰ੍ਹੇ ਤੀਕ ਉਹਨੂੰ ਜਕੜ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਵੀ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਭਰਮਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 1000 ਵਰ੍ਹਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਲਵੇ। ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਗੱਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਢੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦਾਗ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤੇ 1000 ਵਰ੍ਹੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਰਦੇ 1000 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜੀ ਨਾ ਉਠੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਹੈ। ਧਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੁਝ ਵਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਾਜਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1000 ਵਰ੍ਹੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ 4 ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਗੋਗ ਅਤੇ ਮਗੋਗ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਜਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਪਏ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਸੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਤੇ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਣਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਕੀ ਛੋਟੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਖੋਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਨੇ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਨਿਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਲ ਤੇ ਪਤਾਲ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗ ਅਰਥਾਤ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਭਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਚੈਪਟਰ 21। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਸੱਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਾਨੋ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਲਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਵੇਖ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਸੋਗ ਦਾ ਰੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਬੋਲਿਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਲਿਖ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਵਚਨ ਨਿਸ਼ਚੈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸੱਚ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਲਫਾ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ, ਆਦ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤਿਰਹਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੇ ਸੋਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਪਿਆਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਡਰਾਕਲਾਂ, ਬੇਪਰਦਿਆਂ, ਘਿਨੌਣਿਆਂ, ਖੂਨੀਆਂ, ਹਰਾਮਕਾਰਾਂ, ਜਾਦੂਗਰਾਂ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੀ ਗੰਧਕ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 7 ਦੂਤਾਂ ਕੋਲ ਉਹ 7 ਕਟੋਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੇਕੜਲੀਆਂ 7 ਬਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਰੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾੜੀ ਵਿਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਲੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇਜ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਅਤ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਪੁਖਰਾਜ ਪੱਥਰ ਜਿਹੀ ਜੋ ਬਲੌਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸ਼ਫੀਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ 12 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ 12 ਦੂਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੀਆਂ 12 ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਵੇਲੇ 3 ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਉੱਤਰ ਵੱਲੇ 3 ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਦੱਖਣ ਵੱਲੇ 3 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੀ ਵੱਲੇ 3 ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ਫੀਲ ਦੀਆਂ 12 ਨੀਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ 12 ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਪ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਾਨਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਫੀਲ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਨਗਰੀ ਚੌਰਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਓਨੀ ਹੀ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੇ ਨਾਲ ਮਿਣਿਆ ਤੇ 1100 ਕੋਹ ਨਿਕਲੀ। ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਤੇ ਉਚਾਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਫੀਲ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਰਥਾਤ ਦੂਤ ਦੇ ਨਾਪ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਣਿਆ ਅਤੇ 144 ਹੱਥ ਨਿਕਲੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਫੀਲ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਜਸ਼ਬ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਗਰੀ ਨਖਾਲਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੀ ਸਫੀਲ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਨੀਂਹ ਜਸ਼ਬ ਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਨੀਲਮ ਦੀ, ਤੀਜੀ ਦੂਧੀਆ ਅਕੀਕ ਦੀ, ਚੌਥੀ ਪੰਨੇ ਦੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੀ, ਛੇਵੀਂ ਲਾਲ ਅਕੀਕ ਦੀ ਤੇ 7ਵੀਂ ਜਬਰਜਦੀ ਤੇ 8ਵੀਂ ਬਰੂਜ਼ੀ ਤੇ 9ਵੀਂ ਸੁਨਹਿਲੇ ਦੀ, 10ਵੀਂ ਹਰੇ ਅਕੀਕ ਦੀ ਤੇ 11ਵੀਂ ਜ਼ਰਕਨ ਦੀ, 12ਵੀਂ ਕਟਹਿਲੇ ਦੀ ਤੇ 12 ਦਰਵਾਜ਼ੇ 12 ਮੋਤੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦਾ ਚੌਂਕ ਨਖਾਲਸ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਕਲ ਨਾ ਵੇਖੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਤੇ ਲੀਲਾ ਉਹਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚਮਕਣ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੇਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੀਲਾ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਉਹਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਆਸਤੇ ਫਿਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਘਿਨਾਉਣਾ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਾ ਵੜੇਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਰਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਚੈਪਟਰ 22। ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਦੀ ਬਲੌਰ ਵਾਂਗੂ ਉਜਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਸੰਘਾਸਣ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ। ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਉਰਾਰ ਪਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਿਰਛ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 12 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਿਰਛ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਸੰਘਾਸਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਗੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਨਿਸ਼ਚੈ ਜੋਗ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੇਤੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਹੂਨਾ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੂਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਧਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਧਰਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੀਤ ਹੈ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਲੀਤ ਹੋਈ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਣਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਅਲਫਾ, ਮੈਂ ਓਮੇਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਪਿਛਲਾ, ਆਦ ਤੇ ਅੰਤ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਿਰਛ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ। ਬਾਹਰ ਹਨ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਦੂਗਰ, ਹਰਾਮਕਾਰ, ਖੂਨੀ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜੜ ਤੇ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉਜਲਾ ਤਾਰਾ ਹਾਂ। ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਵੇ ਆਓ। ਜਿਹੜਾ ਧਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਮੁਫਤ ਲਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਵਧਾਵੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਘਟਾਵੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਿਰਛ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਆਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ ਅਤੇ ਆਮੀਨ।